بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پیجز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، سرزمین سیالکوٹ نے صرف حکیم الامت حضرت علامہ اقبال، آفتاب پنجاب حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی، شہید اول حضرت پیر مراد علی شاہ، حضرت امام علی الحق شہید، امجد اسلام امجد اور فیض احمد فیض ہی پیدا نہیں کیے، بلکہ ایسے ایسے شاہ زوروں کو جنم دیا کہ چشم فلک ورطہ حیرت میں ڈوب گئی۔ فیروز دین عرف گونگا پہلوان، چنی لال پہلوان، عنایت پہلوان استاداں والا، راجو راکٹ، کریم بس سیالکوٹی اور بوٹی پہلوان، ان سب پہلوانوں کا تعلق پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے تھا۔ داستان شاہ زوراں کی 32ویں قسط، جو کہ بالی پہلوان کے بیٹے رستم ہند فیروز عرف گونگا پہلوان کے والد بوٹا لاہوری کے شاگرد گامو بالی والا کے متعلق ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو خاص ہمارے کچھ ویورز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، ضلع سیالکوٹ میں 8 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں جار میں بالی پہلوان رہتا تھا۔ بالی پہلوان کا تعلق کشمیری گوت بٹ فیملی سے تھا۔ گونگے کا دادا بالی پہلوان ایک عظیم پہلوان تھا اور باپ گامو بالی والا کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ تاریخ پہلوانی میں مضبوط بنیاد والے پہلوانوں میں گامو بالی والا بڑے بلند مقام پر فائز تھا۔ ناظرین، مضبوط بنیاد سے مراد پہلوان کی مضبوط ٹانگوں کا ہونا ہے۔ گاما رستم زماں، ہاتھوہاں ملتانی، قمر الدین علی سائیں اور بدو برہمن یہ سب اس منفرد خصوصیت کے حامل تھے، مگر گامو بالی والا کے نچلے دھڑ کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی رانوں پر چمڑے کے بدر باندھا کرتا تھا تاکہ چلتے وقت آپس میں ٹکرا کر رانے زخمی نہ ہو جائیں۔ بالی والا نے ایک بار اپنے محترم استاد وقت بانا پہلوان سے درخواست کی تھی کہ وہ گامو کے حق میں دعا کریں۔ شاید اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ گامو تاریخ پہلوانی کا ناقابل فراموش کردار بن کر ابھرا۔ ایک زمانہ میں بالی پہلوان اپنے شاہ زور پہلوان بیٹے گامو کو لے کر لاہور آیا تھا، مگر اہل لاہور نے صرف اس بنا پر اسے رد کر دیا تھا کہ اس کا تعلق کسی دف سے نہ تھا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالی پہلوان کو اعلان کرنا پڑا کہ گامو کا استاد صرف وہ بن سکتا ہے جو گامو کو شکست سے دوچار کرے۔ اس زمانے میں لاہور تو فن کا مرکز تھا، جگہ جگہ اکھاڑے تھے۔ کالو والی، کوٹ والی اور نورے والی دفوں میں ایک سے بڑھ کر ایک فنکار موجود تھے، اور کالو والی دف کے امام بوٹا لاہوری کے فن کی ہوا میں گونج تھی۔ اس نعرے کی گونج جب کھائی والے اکھاڑے تک پہنچی تو بوٹا لاہوری کے بھائی محمد بخش عرف چوہا پہلوان نے اپنے امام سے اکھاڑے میں اترنے کی اجازت طلب کی، مگر بوٹا لاہوری نے مسکرا کر اسے ٹھنڈا کر دیا اور بالی پہلوان کو اپنے اکھاڑے میں مدعو کیا، جہاں گامو پہلوان نے اپنی لڑنت کا مظاہرہ کیا اور وہیں بوٹا لاہوری نے گامو پہلوان کا اندر باہر جانچ لیا۔ گامو کے والد بالی والا کی تجویز تھی کہ بوٹا لاہوری کا چھوٹا بھائی اس کے فرزند گامو بالی والا سے خود 2 ہاتھ کرے، مگر بوٹا پہلوان نے بالی پہلوان کی یہ تجویز کو رد کر دیا اور گامو بالی والا کا مقابلہ اپنے ایک شاگرد جانی ڈنگر سے طے کر دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جانی ڈنگر گامو بالی والا کی جوڑ ہرگز نہ تھا۔ بہرحال کشتی کا اعلان ہو گیا۔ اہل لاہور کشتی والے دن کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ ادھر بوٹا لاہوری نے جانی ڈنگر کو تیار کرنا شروع کیا اور چند روز میں گامو بالی والا کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے مکمل تیار کر دیا۔ بوٹا لاہوری اور بالی پہلوان کی موجودگی میں دونوں شاہ زور میدان میں اترے۔ یہ جانی ڈنگر نہیں، ایک طرح سے خود بوٹا لاہوری گامو بالی والا کے خلاف میدان میں اترا تھا۔ تماشائی اس بے جوڑ کشتی کو دیکھنے کے لیے کشتی گاہ کی طرف چل پڑے۔ فن آشناؤں کی نگاہیں دونوں پہلوانوں کی ایک ایک ادا کا جائزہ لے رہی تھی۔ گامو نے جھپٹ کر جانی ڈنگر کو یوں دبوچا جیسے شہین ممولے کو دبوچتا ہے۔ 10-1 منٹ تک گامو بالی والا نے حریف کی پیش تک نہ چلنے دی، مگر یہ بوٹا پہلوان کا فن تھا جس کی بدولت جانی ڈنگر جیسا پہلوان میدان میں اتنی دیر ڈٹا رہا کہ اچانک دوران کشتی جانی ڈنگر نے تباہ کن پستک مار دی اور حریف اس کے کولے سے ہوتا ہوا اکھاڑے میں چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کشتی سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ جانی ڈنگر گامو بالی والا سے بلند مرتبے کا پہلوان تھا یا بن گیا۔ دنیا جانتی ہے کہ گامو بالی والا کا مقام کالو والی دف میں کیا تھا۔
बूटा की अदम मौजूदगी में चूहा पहलवान के अलावा वो हर पहलवान को कमर तोड़ जोर करवा दिया करता था और जानी डंगर भी उनमें शामिल हुआ करता था। बहरहाल इस शिकस्त के बाद गामू बालीवाला बूटा की शागिर्दी में आ गया और उसके अखाड़े में जोर करने लगा। अब वो बेदफ पहलवान न था और इस तरह मुखालिफ दफों से उसकी मार्का आराई के दरवाजे खुल गए। गामू बालीवाला हिंदुस्तान के मशहूर पहलवान गूंगा का बाप था और इसे फन में माहर करने का सेहरा खुद उसके बाप गामू के सर था। जिस तरह गूंगा अपने दौर का एक जरी, बहादुर और शोहरत याफ्ता पहलवान था, इसी तरह गामू भी अपने दौर का एक अजीम शाहजोर और उस्ताद फन था। और गामू पहलवान के अपने वक्त के सभी नामवर पहलवानों से यादगार मार्के हुए, जिनमें रुस्तम जमा गामा पहलवान, रुस्तम हिंद रहीम सुल्तानी वाला, चागा पहलवान और बिद्दू ब्रह्मन जैसे शाहजोर शामिल हैं। गामू बालीवाला की यादगार कुश्तियां रुस्तम हिंद रहीम सुल्तानी वाला से हुई। रहीम सुल्तानी वाले ने न सिर्फ गामू बालीवाला से कुश्ती लड़ी बल्कि गामू बालीवाला के बेटे फिरोज उर्फ गूंगा पहलवान से भी कुश्तियां लड़ी, जिनको याद करके लोग आज भी लुत्फ अंदोज होते हैं। रहीम सुल्तानी वाला अपने फन का माहिर पहलवान था, जिसका सारे हिंदुस्तान में एक नाम और मुकाम था और अपने फन को बरसगीर के फन शनासों से मनवा चुका था। एक रवायत के मुताबिक गामू बालीवाला और रहीम सुल्तानी वाला 4 बार टकराए, गुजरांवाला, वजीराबाद, अमृतसर और मुर्शिदाबाद। और एक रवायत में है कि गामू और रहीम सुल्तानी वाला 3 बार आपस में टकराए, लेकिन दोनों शाहजोरों के टकराव नतीजा हेज न थे। राकम की तहकीक के मुताबिक रहीम सुल्तानी वाला कम से कम 1 बार गामू बालीवाला को चित करने में जरूर कामयाब हुआ था। नाज़रीन, बिद्दू ब्रह्मन का तारुफ हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि वो किस पाए का पहलवान था। नूरे वाली दफ से ताल्लुक रखने वाले बिद्दू ब्रह्मन के साथ गामू बालीवाला के 2 यादगार मार्के हुए। अलबत्ता दोनों मुकाबलों में गामू बालीवाला को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहला मुकाबला मिंटो पार्क लाहौर में मुनक्कद हुआ, जिसमें बिद्दू ब्रह्मन ने गामू बालीवाला को सिर्फ 3 मिनट के मुख्तसर से वक्त में चित कर दिया। गामू बालीवाला ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए दोबारा कुश्ती का मुतालबा कर दिया। लिहाजा 6 माह बाद उन दोनों शाहजोरों के दरमियान एक बार फिर मुकाबला हुआ, जिसमें बिद्दू पहलवान ने 8 मिनट से भी कम वक्त में गामू बालीवाला को शिकस्त से दोचार किया। नाज़रीन, गामा की उम्र उस वक्त 20 साल थी जब उन्होंने हिंदुस्तान के हर पहलवान को आम चैलेंज किया था। उस वक्त हिंदुस्तान में बड़े बड़े शाहजोर मौजूद थे जो गामा के इस चैलेंज पर खामोश न बैठ सके, और हुआ भी वही। उनके इस आम चैलेंज ने हिंदुस्तानी पहलवानों में गमो गुस्सा की लहर दौड़ा दी, जिसके नतीजा में हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के पहलवान गामा से मुकाबला के लिए उठ खड़े हुए, जिनमें हसन बख्श मुल्तानी, बिद्दू ब्रह्मन, दुक्कड़ सिंह, उद्दू सिंगा, रहीम सुल्तानी वाला, लिल्ला आगरा, कमरुद्दीन अली साईं और खलीफा गुलाम मुहीउद्दीन शामिल हैं। उन दिनों रियासत इंदौर का राजा शिवजी राव था, जिसका ताल्लुक एक मरहट्टा नस्ल से था। इस रियासत से गामा का चैलेंज उस दौर के मशहूर पहलवान कमरुद्दीन अली साईं ने मंजूर किया था। गामा के आम चैलेंज का ये आखिरी मुकाबला था जिसमें अली साईं को शिकस्त हुई और महाराजा ने गामा के फन से मुतासिर होकर गामा को मुस्तकिल तौर पर रियासत इंदौर में रहने की फरमाइश जाहिर की, मगर गामा ने माजरत कर ली। तो महाराजा ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं तुम्हारा एक और मुकाबला देखना चाहूँगा। शिवजी राव का यह सवाल गामा के लिए कोई मुश्किल न था। एक कुश्तीगीर कुश्ती लड़ने से कभी इनकार नहीं कर सकता। गामा ने कहा, मुझे कोई इनकार नहीं, और महाराजा शिवजी राव ने मुकाबला के लिए अपनी पसंद का कोई पहलवान ढूंढना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते गौर खोज करने में गुजरे। आहर बरसगीर का नामी ग्रामी पहलवान, कालू वाली दफ का मायनाज शाहजोर, बूटा लाहौरी का शागिर्द गामू बालीवाला राजा इंदौर के ईमा पर मैदान में उतरा। ये रुस्तम जमा की सलाहियतों का कड़ा इम्तिहान था। राव हुलकर ने कुछ सोचकर ही इस पहलवान का इंतखाब किया था। उसे यकीन था कि गामू अपनी दफ के वकार को ठेस नहीं पहुंचने देगा। पंडाल में तिल धरने की जगह न थी। गामू बालीवाला ने सामने होते ही अपना तारुफ बड़े जारहाना अंदाज में पेश किया। उसके हमले में शिद्दत, बरक रफ्तारी, फनकारी क्या न थी, मगर उसका क्या कहें कि पहलवानी तो गामा पर आशिक हो चुकी थी। चंद पैंतरे बदलने के बाद जैसे ही गामू बालीवाला गामा पर हमला आवर हुआ तो खुद ही गामा के पसंदीदा दाव पट खींच पर आ गया। अब गामू नीचे और गामा ऊपर था। तमाशाइयों का ख्याल था कि कुश्ती तवील होगी, मगर लोग हैरत में उस वक्त डूबे
जब गामा ने कमाल चाबुक दस्ती से नूंदर खींचकर हरीफ को साफ चित कर दिया और कुश्ती का फैसला सिर्फ 3 मिनट में हो गया। नाजरीन, गामू बालीवाला का शुमार हिंदुस्तान के काबिल रश्क पहलवानों में होता है। गामू बालीवाला सिर्फ चंद एक कुश्तियां ही जीत सका, जिसमें हबीब पहलवान लस्सू वाला और बिद्दू ब्रह्मन का जिक्र मिलता है, जबकि चागा पहलवान, रहीम पहलवान सुल्तानी वाला, चंद सिंह पटियाला वाला, रुस्तम जमां गामा पहलवान, नब्बू जुलाहा और सतारा हिंद कुल्लू पहलवान जैसे शाहजोरों से कुश्तियां लड़ी और फन पहलवानी में अपना नाम रोशन किया। गामू का सबसे बड़ा कारनामा यही था कि उसने हिंदुस्तान को फिरोज उर्फ गूंगा पहलवान जैसा शाहजोर अता किया। गूंगे के आबाई गांव झारा वाली जाएं तो गूंगा पहलवान के अखाड़े का सदर दरवाज़ा अबूर करते ही अखाड़े के सीधे हाथ वाली दीवार के साथ गूंगे के आबाओ अजदाद जेर ज़मीन अब्दी नींद सोए हुए मिलते हैं। 1944 में गूंगा भी इनमें शामिल हुआ। गूंगे की नागहानी मौत के बाद गामू बालीवाला जिंदगी भर के सरमाए से महरूम हो गया और गूंगा की याद में गामू की आंखों से जान रस रस कर निकलने लगी और गूंगे की जुदाई ने आहर बाप को जलाकर राख कर दिया। गामू लाख शाहजोर था, मगर अपने बेटे फिरोज उर्फ गूंगे की जुदाई ने आहर उसे भी चित कर दिया और तकरीबन 1 बरस बाद गामू बालीवाला भी अपने बेटे के करीब जेर ज़मीन जा सोया। अहले सियालकोट से हमें कोई गिला नहीं, ना सीने से आह निकलती है, ना ज़बां पर हरफ शिकायत है। इन कदर शनासों से तो इतना भी ना हो सका कि अगोकी के गांव झार का नाम बदल कर गूंगा या उसके खानदान के किसी शाहजोर के नाम पर रख देते। फन पहलवानी मरी नहीं, बल्कि इसको मारा गया। आज हमारी नस्ल किसी पहलवान को जानती नहीं, जबकि इन पहलवानों के किस्से सुनाने वाले अब अब्दी नींद सो चुके हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इन सब पहलवानों के लिए दुआएं खैर कर दिया करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इस वीडियो के मुतल्लक अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।